كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن حرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من النبيين إذ جاءت ولم تدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما عربت قط إلا عدا من حرب أعلى الأعاد إليها ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدي جانيان الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معال كموج البحر من مدد وفوق جوهره بالحسن والقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما ضاعت ولا تحصى جائبها ولا تصام على الإقصاء بالسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قريها فقلت له لقد غفرت بحبل الله واعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حد نار الله أطفأت حر لظى من وردي السبيل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكثيرات وكالميزان معدلة والقسط من غيرها في الناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسب راها ينكرها تجاهلا وهو خير الحديث الفاهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن نالوا به سواك عند حلول للحديث الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاءك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقلقي من ذلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي لا يقسمها كيدي على حسب النسيان بالقسم مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجه الفداء غير منعكس لديك واجه الحساب غير منكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجه الرجاء غير منعكس لديك واجه الحساب غير منحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإذا لصحبي صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مع النهات عذاب الباني حصبا وأدرب الحساحات العز بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبيد طلحة وأبي عبيدة وابن عوف العاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളുള്ളത് ജബലുൻ നൂർ എന്ന് പറയുന്ന, നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥ പ്രകാശം എന്നാണ്. ജബലുൻ നൂർ പ്രകാശ മലയുടെ മുകളിലാണ്. ഏത് പ്രകാശമാണ്? പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് സമ്പൂർണമായ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായ നബുവത്ത് ലഭിച്ച ആദ്യമായി ഖുർആനിന്റെ വചനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗുഹയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്തത്. മാസങ്ങളോളം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ഗുഹയിൽ വന്ന് ഏകാന്തനായി പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആരാധനയിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ സമയം, ഒരു ദിവസം മഹാനായ നസറുൽ അമീൻ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആദ്യ വചനങ്ങളായ 5 ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ്. സൂറത്തുൽ അലഖിലെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇഖ്റഅ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ് ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ് ഇഖ്റഅ റബ്ബുക്കൽ അക്രം അല്ലദീ അല്ലമ ബിൽ ഖലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മാ ലം യഅലം. ഇഖ്റഅ നബിയെ ഓതുക. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുകയാണ്, നബിയെ അങ്ങ് ഓതുക. ഇതുവരെ ഓത്തുന്നത് പരിചയമില്ലാത്ത സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മാ അന ബിഖാരിഇൻ, ഞാൻ ഓത്ത് ശീലിച്ചവനല്ല. വീണ്ടും ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നബിയെ ഓതുക. അപ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മാ അന ബിഖാരിഇൻ, ഞാൻ ഓത്ത് ശീലിച്ചവനല്ല. മൂന്നാമതും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അണച്ചു പിടിച്ചു. ആര്? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അണച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നബിയോട് പറഞ്ഞു, നബിയെ ഓതുക. നബിയെ ഓതുക. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഓതിക്കൊടുത്ത വചനങ്ങൾ ഓതുകയാണ്. ഏതാണ് വചനങ്ങൾ? എല്ലാവരും ഓതി. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ആദ്യ വചനങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ്. വഹീന്റെ തുടക്കമാണ്.
ആ പ്രകാശപൂരിതമായ മലയുടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മുതബറക്കായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മളിപ്പോ 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മലമുകളിലേക്ക് കയറി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു അല്ലേ? എന്തെല്ലാം വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കയറിയത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, എല്ലാ ദിവസവും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണവുമായി വരുന്ന മഹദിയായ ഖദീജ ഉമ്മ, ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. ആ ഖദീജ ഉമ്മക്ക് ഏകദേശം 50 വയസ്സിന്റെ മുകളിലുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ഖദീജ ഉമ്മ ദിവസവും റസൂലുള്ളാഹിക്ക് വെള്ളവും വരുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ സൗകര്യങ്ങളോ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഈ മലമുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന രംഗം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല ഇപ്പൊ നൽകിയ ഈ നിഅമത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധമുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? ഖദീജ ബീവിയൊക്കെ കയറി വന്ന സമയം, ആ വഴികളൊക്കെ എവിടുന്ന വരുന്ന നേരെ മലയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബസ്സിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറുകയല്ല, മറിച്ച് പരിശുദ്ധ കഅബാലയത്തിന്റെ സമീപത്തുള്ള അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മഹദി അവർ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്, പ്രഭാത സമയമാകുമ്പോൾ കയറി വരുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാനും പഠിക്കാനും നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കയറുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മളും അനുഭവിച്ച ഈ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലം അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊരുത്തവും അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വഹീ ലഭിച്ച ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ആദ്യമായി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കാണുകയാണ്. കണ്ട് ആകെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി, പേടിച്ചു പോയി. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നേരെ ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. ഖദീജ ഉമ്മ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി പനിച്ച് ആകെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. ദമ്മിലൂനി യാ ഖദീജ, ഖദീജ എന്നെ ഒന്ന് പുതപ്പിട്ട് മൂടണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോ ഖദീജ ഉമ്മ റസൂലുള്ളാഹിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നബിയെ, എന്തിനാണ് അങ്ങ് ഭയപ്പെടുന്നത്? എന്തിനാണ് അങ്ങ് പേടിക്കുന്നത്? കാരണം അങ്ങേക്കുള്ള സ്വഭാവങ്ങള് പാവപ്പെട്ട അഗതികളായ യതീമുകളായ ആളുകളെ അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ്. പാവങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. യതീമായ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ്. വിധവകൾക്ക് വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നബിയെ, അങ്ങ് എന്തിന് ഭയപ്പെടണം? അങ്ങ് എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത്? എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹദിയായ ഖദീജ ഉമ്മ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെട്ട് മൂടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 23 വർഷം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഓരോ സമയങ്ങളിലും ഓരോ കാലങ്ങളിലും ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്വഹാബികൾക്ക് അത് ഓതിക്കൊടുത്തു. അവർ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി, അവർ എഴുതി വെച്ചു ഏടുകളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കല്ലിന്റെ കഷ്ണങ്ങളിൽ, പാറക്കഷ്ണങ്ങളിൽ, അതുപോലെ മരക്കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു. മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് അതെല്ലാം ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മുസ്ഹഫിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാമാണ്. ആ അല്ലാഹുവിന്റെ കലാം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹത്വമാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു തൗഫീഖാണ്. അല്ലാഹു തആല ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ദിവസവും നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യണം. ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആൻ നമ്മൾ ഓതണം. അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണം. എപ്പോഴും ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആള് ഓറഞ്ച് പോലെയാണെന്നാണ്. ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉത്തുറഞ്ചി, ഓറഞ്ച് പോലെയാണ്. ആ ഓറഞ്ചിന്റെ നല്ല സ്മെല്ലാണ്, അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അത് പൊളിച്ച് കഴിച്ചാൽ നല്ല മധുരമാണ് എന്നതുപോലെ ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ദിവസവും ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അവന് നാരങ്ങ പോലെ ഉള്ളും പുറവും ഒക്കെ വളരെ വൃത്തിയായി ശുദ്ധിയായി നല്ല രൂപത്തിലായി മാറുമെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നാളെ ഖബറിൽ ആരും സഹായത്തിനില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ശുപാർശകനായി
പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വരുമെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പരിശുദ്ധമായ ജബലിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി നമ്മളൊക്കെ കരുതേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ഇതിന്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബ് അല്ലാഹു തആല നന്നാക്കി തരട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൽബിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ദിവസവും ഖുർആൻ ഓതാനും ഖുർആൻ ഷാഫിയായി നമുക്ക് ശുപാർശകനായി നാളെ ഖബറിൽ എത്താനുമുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നവർ തന്നെ തല കയറാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട് റൂമിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ കയറിയതിന്റെ ഈ ഫലം, ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തആല അവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. പനിയും പ്രയാസങ്ങളും കാലുവേദനയും ഊരുവേദനയും മറ്റുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട്, വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന നമ്മുടെ ഈ അധ്വാനങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മുടെ മൗലിദൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ തുർക്കിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ചീരഞ്ഞികളൊക്കെ തന്ന് അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹംദൻ യുവാഫി വയുകാഫി മജീദഹ്. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وعظيم سلطانك. لا اله الا الله ملك الحق المبين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الامين. റഹ്മാനായ രാജസീതായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളങ്ങിയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പാപികളായ ഞങ്ങൾ നടന്നങ്ങ് കയറിയത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദോഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തവരാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ നടത്തം കാരണം ഞങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ പുറത്തു തന്നെ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഹബീബിന്റെ സ്പർശമേറ്റ സ്ഥലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മദത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ പുറത്തു തന്നെ റഹ്മാനെ. അവയെ ഞങ്ങളെ കൂടെ 43ഓളം ആൾക്കാര് ഉംറയും ഉള്ളിയായ സിയാറത്തും ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നവരാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ഈ പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തില് ഉംറ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഉംറയിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ. ആ പോരായ്മകളൊക്കെ നികത്തി നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള വലിയ ഉംറയുടെ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈ തട്ടിക്കളിയല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഈ വെറുതെ ആക്കല്ല അങ്ങ് വലിയ ആകാംക്ഷയോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ നീ സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൽ വന്നതാണല്ലോ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നിരാശയോടെ മടക്കല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നിരാശയോടെ മടക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളും പുറത്തെ രൂപത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കൂടെയുള്ള സഹോദരിമാര് രോഗികളുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ, നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖദീജ ഉമ്മ കേറിയ സ്ഥലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ഉമ്മാന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ശരീരത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവർ പോലും ഈ മലയിലേക്ക് കയറിയവരുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ. ഇനിയൊരു ബ്ലോക്കോ പ്രയാസമോ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. എല്ലാ രോഗത്തിലോട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും മാരക രോഗം ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ ശിഫയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇനിയും ഒരുപാട് തവണ ഈ ഹദ്റത്തിൽ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ.
അബേ ഞങ്ങൾ ഉംറക്ക് പോരാൻ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോ റഹ്മാനെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും അല്ലാതെയും ഇവരെ സഹായിച്ചവരുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. അബേ അവർക്കൊക്കെ വലിയ റഹ്മത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആരെല്ലാം ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ വലിയ റഹ്മത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അബേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ശവലാകാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അബേ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിച്ചവരിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിജയിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആനുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ദോഷികളായത് കാരണം ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കാതെ നിൽക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഞങ്ങളെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നടന്ന ഓരോ ചവിട്ടടികളും നിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നതാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാനുള്ള കാലടികളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അബേ മറ്റൊരാളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അമലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അബേ മറ്റൊരാളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അമലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും ഉംറ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ചെല്ല ദിക്റുകൾ, ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് മടങ്ങ് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അമലുകളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തവാഫുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സ്വഹീകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഞങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തത് കാരണം അതിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് മാഫാക്കി നിന്റെ മഹാന്മാർ ചെയ്ത തവാഫിന്റെയും ഉംറയുടെയും സയ്യുടെയും ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഈ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അബേ ഞങ്ങളെ മഹാന്മാരൊക്കെ നോട്ടം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പ്രവൃത്തിയും ഞങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഈ ചെയ്യിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ അവരുടെ നോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരെ വലിയ റാഹത്തിൽ പോറ്റാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കള് നാഫിയായ ഇൽമിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ റഹ്മാനെ. നല്ല അതവുള്ള നല്ല ചിട്ടയുള്ള മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹറാമിനെ തൊട്ട് കാക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. നല്ല അതവോട് കൂടി ദീനീ ചിട്ടയോടുകൂടി വളരുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് പോലോത്ത റഹ്മാനെ ഇതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഹിദ്മത്ത് അവർ ചെയ്തു തരുന്നവരാണല്ലോ റഹ്മാനെ. തിരിച്ച് ഞങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. അബേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നല്ല കഞ്ചേടം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കൾ അന്യമതസ്ഥന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അന്യമതസ്ഥിലെ മക്കളെ അങ്ങ് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി വരുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അന്നത്തെ ചിന്തയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഈ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മുഴുവൻ ആറാമിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അബേ നീ ഞങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വെളിയാളങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അബേ ഫാത്തിമാ ബീവി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അബേ ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാർ അവിടുത്തെ കൂട്ടത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അബേ എല്ലാ നിലക്കും നിന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അബേ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ റഹ്മാനെ ഇന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെ ഞങ്ങൾ കൂടെ വന്ന മുഴുവൻ ഹാജിമാർക്ക് റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർ ചെയ്ത മുഴുവൻ ഉംറകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം സദാത്തും പ്രയായി ഞങ്ങൾക്കൂടെ വരാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉസ്താദിന് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇത് വന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് നീ റാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രായം ചെന്നവരുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. അബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ.
ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നിട്ട് സുഖമില്ലാതെ താഴത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ, അല്ലാഹു അവർക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഓരോ ഇബാദത്തും അവർക്ക് വലിയ ആഹത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിന്റെ പ്രതിഫലം ആ സാധുക്കൾക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ റൂമിലുള്ളവർക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ റഹ്മാനെ, മക്കൾ ഗൾഫിലുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ, അവരെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഭർത്താക്കന്മാർ ഗൾഫിലുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹു, അവരെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹു. അപ്പൊ ഈ മലയുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും അപ്പൊ നിന്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാഹു. അവരൊക്കെ ചെയ്ത ഇബാദത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഉംറയാക്കല്ല റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ സിയാറത്താക്കല്ല റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ വർഷമാക്കല്ല അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾ അവസാനത്തെ മാസമാക്കല്ല റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സമ്പത്ത് റഹ്മാനെ ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന സമ്പത്താക്കണേ അല്ലാഹു. ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കൾ ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപ്പേ ഞങ്ങളെ നടത്തവും നോട്ടവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവവും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അപ്പേ ഞങ്ങൾ അയൽവാസികൾക്ക് ഇനി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അപ്പേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇനി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹു. ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഇനി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഈ വന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഇനി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഇതിലൊക്കെ ഇനി ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാഹു, ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രാവും പകലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ വരുന്നവരുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് രോഗമായിട്ട് ഞങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, നീ അവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹു. ഒരാളെയും നിരാശയോടെ നീ വടക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഒരാളെയും നിരാശയോടെ നീ വടക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ നിന്റെ ഔദാര്യമായി സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹു. സ്വർഗം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരമായി നിന്റെ ഔദാര്യമായി നൽകണേ റഹ്മാനെ. നരകം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹറാമാക്കണേ അല്ലാഹു. നരകം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹറാമാക്കണേ റഹ്മാനെ. നരകം ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹറാമാക്കണേ അല്ലാഹു. ഞങ്ങൾ അയൽവാസികൾ പലരും റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ, അവരെ ഖബർ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപ്പൊ അവരെ ഖബറിൽ അദാബിന്റെ റഹ്മാനെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ അദാബുകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നല്ല സ്വർഗീയ അനുഭൂതിയുള്ള ഖബറാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപ്പൊ ഞങ്ങളും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോട് കൂടി കാമിലായ മൗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹു. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അപകട മരണത്തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹു. അദ്ദേഹം മുഅ്മിനായിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച് മുഅ്മിനായിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷഹാദത്ത് കലിമകൾ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ പാപ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അബേ ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ പിശാചിനെയും ആട്ടി ഓടിക്കണേ റഹ്മാനെ. അബേ മഹാന്മാരെ കണ്ട് ഞങ്ങളെ ഹബീബിനെ കണ്ട് അബേ ഈമാനോടുകൂടി ഞങ്ങളങ്ങ് മരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളങ്ങ് മരിച്ചു കഴിച്ചാൽ അബേ ഞങ്ങളെ മയ്യത്തിന് വെച്ച് കടമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹു. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീടാനുള്ള വഴി തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കോ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ബാധയാകുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ കടങ്ങളും വീടി നല്ല റാഹത്തായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹു, ഹൈറായ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ഇല്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ, ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിലൊക്കെ നീ ഐക്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് പിടുങ്ങിയിട്ട് റഹ്മാനെ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹു, അവർക്ക് നീ ഐക്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാക്കണേ റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹു. അതെ ഞങ്ങളങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജനാസ സംസ്കരിച്ച് യാത്ര അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മയ്യത്തിനെ ഖബറിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന മയ്യത്താക്കണേ അല്ലാഹു. ആരാരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ ഞങ്ങളങ്ങ് വെക്കുമ്പോ അബേ ആ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണ നൽകണേ അല്ലാഹു. ആ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിൽ വിജയിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അബേ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മണിയറയാകുന്ന ഖബർ അബേ ആ ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിൽ വിജയിച്ചവരുടെ റഹ്മാനെ. അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അബേ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹു. അവിടെ വിരലുകളിച്ച് റഹ്മാനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹു. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ ദോഷങ്ങൾ പുറത്ത കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അബേ നാളെ മഹ്ശറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്
കൂട്ടുമ്പോ ഹർഷിന്റെ തണലിട്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അബേ ഞങ്ങളെ വലത് കയ്യിൽ കിതാബിനെ നൽകണേ അല്ലാ. അബേ ഞങ്ങളെ വലത് കയ്യിൽ കിതാബിനെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ കൈ കൊണ്ട് ഔദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന പാലം പിന്നറിയും പ്രകാരം തടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. അബേ നിന്നെ കാണലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിജയമാണ് റബ്ബേ. അവിടെ നിന്നെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. നിന്നെ കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ കടലോട് കൂടി റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹയറിലാക്കണേ റബ്ബേ. സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പോലെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളോടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പമാരെ ഞങ്ങൾ ഉമ്മാമമാരെ റഹ്മാനെ അവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഖുതുബില്ലാഹിം ശൈഖുനാന്റെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇബ്രാഹിം ബാദിഷാന്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹാജാത്തങ്ങളെ പൊരുത്തം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് മസാറുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം റബ്ബേ ഇവിടേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.